Hello everyone, welcome to the video lecture on Principles of Insurance. Insurance can be defined as a contract between two parties whereby one party, who is known as the insurer, undertakes the risk in exchange for a fixed sum or legal consideration that is known as premium to pay or to compensate to the other party, who is known as insured, on the happening of a certain event. So in order to make sure that the insurance coverage has been provided on valid grounds, we must know which all are the principles to be followed. So welcome once again to the video on principles of insurance. Let's have a look on the fundamentals of insurance or principles of insurance. In order to make any contract or agreement valid, there are certain things to be pointed out. There are certain things to be considered. So as per the section 10 of the Indian Contract Act, in order to make a contract or legal agreement valid, we have to make sure that the basic requirements are met. So fundamentals അല്ലെങ്കിൽ principles of insurance പറയുമ്പോൾ we are going to start with discussing on the requirements of an insurance contract, followed by the other basic principles of insurance, which comprises of insurable interest, utmost good faith or Uberimae Fidei, indemnity, subrogation, proximate cause, contribution, mitigation of loss, and about law and insurance agent. The first one is the requirements of an insurance contract. So to be legally enforceable, an insurance contract must meet mainly four requirements: offer and acceptance, legal consideration, legal relationship, consensus ad idem, plus these five things too, that is pre-consent, competency of the parties, legal object, mutual faith, and possibility of performance. So the first one is offer and acceptance. Actually, offer should generate from the side of insured. Candidate അല്ലെങ്കിൽ ക്ലയന്റ് ആവുന്ന ആളാണ് പ്രപ്പോസൽ ഫോം ഫിൽ ഇൻ ചെയ്ത് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിലേക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് സബ്മിഷൻ ഓഫ് പ്രപ്പോസൽ ഫോം ഫ്രം ദ സൈഡ് ഓഫ് ദ കാൻഡിഡേറ്റ് or client or customer is known as the offer. And whenever it has been accepted by the insurance company, then we can say that there happened an acceptance. So ഒരു valid acceptance ഉണ്ടാവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ accept ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ഇൻഷുർഡിനെ കൃത്യമായി ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. സോ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു റിട്ടേൺ അഗ്രിമെന്റ് ഫോർമാറ്റിലുള്ള ഇപ്പൊ പ്രപ്പോസൽ ഫോം നമ്മൾ ഫിൽ ഇൻ ചെയ്തിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അതേപോലെ തന്നെ അക്സെപ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിലും ഒരു റിട്ടേൺ ഫോമിൽ ഒരു നോട്ടീസ് പോലെ ഇൻഷുർഡിനെ അറിയിക്കുന്നു. സോ ഇങ്ങനെ ഒരു ലീഗൽ ഓഫറും അക്സെപ്റ്റൻസും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അതുപോലെയുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെന്റിനെ നമുക്കൊരു വാലിഡ് ഡോക്യുമെന്റ് ആയിട്ട്, ഒരു വാലിഡ് അഗ്രിമെന്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ആൻഡ് ഇത് ഇൻഷുറൻസ് കോൺട്രാക്ടിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതല്ല, ഏത് കോൺട്രാക്ട് ആണെങ്കിലും ഈ പറയപ്പെടുന്ന ഒരു ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഷുഡ് ബി ഫോളോഡ്. ദ സെക്കൻഡ് തിങ് ഇസ് ലീഗൽ കൺസിഡറേഷൻ. ആൻഡ് ഇൻഷുറൻസിൽ നമ്മൾ ആ ലീഗൽ കൺസിഡറേഷനെ പ്രീമിയം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇൻഷുർഡിന്റെ റിസ്ക് എല്ലാം കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിന്, അയാൾക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ലോസിനെ ആ ലോസ് വരുന്ന സമയത്ത് അത് ഇൻഡെംനിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കും എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രോമിസിന് ഇൻഷുർഡ് പേ ഓഫ് ചെയ്യുന്നതാണ് റെഗുലർ ആയിട്ട് പ്രീമിയം എന്ന് പറയുന്ന തുക. അപ്പൊ ആ ലീഗൽ കൺസിഡറേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ദെൻ ലീഗൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഷുഡ് ബി there. The relationship which acts between the insurer as well as the insured, that should be purely a legal one. Then the next principle is consensus ad idem. That simply means identity of minds. ഇൻഷുർഡ് ഏത് സബ്ജക്ട് മാറ്ററിന്റെ മുകളിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ മുകളിലാണോ ഇൻഷുറൻസ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്, അതേ കോൺസെൻസിൽ തന്നെ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. അതേ രീതിയിൽ തന്നെയുള്ള ഇൻഷുറൻസ് കവറേജും ആയിരിക്കണം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ കൺഫ്യൂഷൻസും ഒന്നും ഉണ്ടാവരുത്. ക്ലാരിറ്റിയോടുകൂടി, ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു കസ്റ്റമർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ റിക്വയർമെന്റ്സ് അനുസരിച്ച് എന്റെ പ്രപ്പോസൽ ഫോമിൽ ഞാൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതേ കാര്യങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയും നമുക്ക് കവറേജ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത്
തരേണ്ടത്. സോ ആ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ഓഫ് മൈൻഡ്സ്, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ഇൻഷുർഡ് ആൻഡ് ഇൻഷുറർ മസ്റ്റ് ബി ദിയർ. അതാണ് കോൺസെൻസസ് അറ്റ് ആഴത്തിൽ പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഫ്രീ കൺസെന്റ്. ഒരാളെ നമ്മൾ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ വല്ലാതെ ഫോഴ്സ് ചെയ്തിട്ടോ അല്ല ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിലേക്കോ അഗ്രിമെന്റിലേക്കോ എൻ്റർ ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ടത്. സോ ദാറ്റ് കൺസെന്റ് ഷുഡ് ബി ഫ്രീ ഓഫ് മൈൻഡ്. ഒരാളെയും നമുക്ക് കോഴ്സ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അൺഡ്യൂ ഇൻഫ്ലുവൻസ് വഴി ചെയ്യാനോ ഫ്രോഡുലന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രാക്ടീസസ് വഴി ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിലേക്ക് എത്തിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ വളച്ചൊടിച്ച് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള മാർഗങ്ങളിലൂടെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ആ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിന്റെ ദ വെരി ബേസിക് നേച്ചർ മനസ്സിലാക്കാതെ നിർബന്ധപൂർവ്വം ആരെങ്കിലും ചേർപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു രീതി ശരിയായിട്ടുള്ള നടപടിയല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ ഒരു കോൺട്രാക്ട് വാലിഡ് ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി the parties who are involved in that contract must be involved on the basis of a free consent. Then the next one is competency of the parties. ഈ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടീസ് അവരുടെ ഒരു മിനിമം കോമ്പിറ്റൻസി ലെവൽ പറയുന്നുണ്ട്. അവർ 18 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവരായിരിക്കണം. അൺസൗണ്ട് മൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരോ ഇൻസെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരോ ഒന്നും ആവാനായിട്ട് പാടില്ല. ഒരു വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള നിയമപരമായിട്ടുള്ള കോൺട്രാക്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് അവരെ തടയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളും അവർ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ലീഗൽ ഒരു ക്രൈം അവരുടെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ അവർക്കെതിരെ കേസ് നടക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോർമലി അവര് ഇൻകോമ്പിറ്റന്റ് ആയിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ അവര് മൈനർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അങ്ങനെ മൈനേഴ്സ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന കോൺട്രാക്ട് വാലിഡ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യില്ല. സ്ഥിരകാല ബോധമില്ലാത്ത ആളെ കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്, നിയമപരമായിട്ട് അതും വാലിഡ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യില്ല. So this is the very basic nature of getting eligibility as a party, as an insurer or insured. So our basic competency must be there. Then the next one is legal object. നമ്മൾ ഏത് സബ്ജക്ട് മാറ്ററിന്റെ മുകളിലാണോ ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് എടുക്കുന്നത്, that object should be a lawful one, a legal one. Then the next one is mutual faith. Mutual faith simply means രണ്ട് പാർട്ടീസും, ഇൻഷുർഡ് ആണെങ്കിലും ഇൻഷുറർ ആണെങ്കിലും, എന്ത് സബ്ജക്ട് മാറ്ററിന്റെ മുകളിലാണോ അവര് ഈ ഒരു ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് നിയമപരമായിട്ട് ഉള്ളത് തന്നെ ആണോ എന്നുള്ളത് ഉറപ്പുവരുത്തണം. അതേപോലെ തന്നെ അവർ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ട്സോ ഫിഗേഴ്സോ ഡോക്യുമെന്റ്സോ സപ്പോർട്ടീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സോ അതെല്ലാം മിസ്റെപ്രസെന്റേറ്റഡ് അല്ല, ഫ്രോഡുലന്റ് പ്രാക്ടീസസ് ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പുവരുത്തണം. നല്ല രീതിയിൽ ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫെയ്ത്തോ മ്യൂച്വൽ ട്രസ്റ്റോ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് എല്ലാ കോൺട്രാക്ട്സും നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ദ വെരി ബേസിക് ഇന്റൻഷൻ ഓഫ് ബോത്ത് ദ പാർട്ടീസ് ആർ ഇൻവോൾവിംഗ് ഇൻ ടു സച്ച് എ കോൺട്രാക്ട്, ആ ഒരു ഇന്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം, പ്യുവർ ആയിരിക്കണം. അതിനകത്ത് വേറെ മെറ്റീരിയൽ ഫാക്ട്സ് ഒക്കെ അൺഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെക്കുക, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ്. നമുക്ക് ഒരിക്കലും പാലിക്കപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു പ്രോമിസ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു റിസ്ക് കവറേജ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഏറ്റെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇംപോസിബിൾ ആണെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് ഞാൻ തരാം എന്നും പറഞ്ഞ് ഒരു ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയും വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഗ്രിമെന്റ് അവർക്ക് ഫ്രെയിം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പോ നമ്മൾ എന്തിന്റെ മുകളിലാണോ റിസ്ക് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്ന് പറയുന്നത് അത് പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിനാവണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ റിക്വയർമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിൽ ഈ പറയപ്പെടുന്ന 9 ഏരിയാസും ബേസിക് റിക്വയർമെന്റ്സ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. The next principle is the principle of insurable interest. So insurable interest simply means that ഒരു കോൺട്രാക്ട് ഇൻഷുറൻസ് കോൺട്രാക്ട് വാലിഡ് ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സബ്ജക്ട് മാറ്ററിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ഇൻഷുറബിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. സപ്പോസ് ഞാൻ ഒരു ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് എനിക്ക് വളരെയധികം വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരാളുടെ ലൈഫിന് മുകളിൽ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഇൻഷുറബിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടും കൂടെ സാധിക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം. അപ്പൊ ആ സബ്ജക്ട് മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്
അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ലീഗലി റെക്കഗ്നൈസബിൾ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് നമുക്ക് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവണം. അതേപോലെ തന്നെ ആ ഒരു സബ്ജക്ട് മാറ്റർ നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇക്കണോമിക്കലി ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അങ്ങനെ ഒരു സബ്ജക്ട് മാറ്ററിന് നഷ്ടം എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുകയാണ്, ഡാമേജ് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുകയാണ്, അതുവഴി എനിക്ക് നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്, ആ രീതിയിൽ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, ആ ഒരു സബ്ജക്ട് മാറ്ററിന്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ഇൻഷുറബിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. So this is the principle of insurable interest, and the insured must be in a position to lose financially if a covered loss occurs. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജക്ട് മാറ്ററിന് നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നത് വഴി, ഡാമേജ് സംഭവിക്കുന്നത് വഴി ഫിനാൻഷ്യലി നമുക്കും ഒരു നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അവിടെ ഒരു ഇൻഷുറബിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. സോ ഈ ഇൻഷുറബിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് വെക്കുന്നത് അതിന്റെ വെരി ബേസിക് പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പ്രിവെന്റ് ഗാംബ്ലിംഗ്, മോറൽ ഹസാർഡ്സ് റേറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ഇൻഷുറൻസിന്റെ ലോസ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് അത് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒക്കെയാണ്. ആൻഡ് യൂഷ്വലി ഈ ഇൻഷുറബിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സബ്ജക്ട് മാറ്ററിന്റെയോ പ്രോപ്പർട്ടിയോ ഓണർഷിപ്പ് വഴി പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ലീഗൽ ലയബിലിറ്റി പൊട്ടൻഷ്യലി വഴി പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രാക്ച്വൽ റൈറ്റ്സ് നമുക്കാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്കത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഒരു സെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റർ ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്കത് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇൻഷുറബിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക? സപ്പോസ് അതൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഷുറൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡാമേജ് സംഭവിക്കുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് സംഭവിക്കുന്ന സമയത്തോ ഇൻഷുറബിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് മസ്റ്റ് ആയിട്ടും വേണം. ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസിന്റെ കേസിൽ പോളിസി ഇൻസെപ്ഷൻ ടൈമിൽ ഉണ്ടായാലും മതി എന്നുള്ളതാണ്. And the question of insurable interest does not arise when you purchase life insurance on your own life. നമ്മുടെ സ്വന്തം ലൈഫിന് മുകളിൽ നമ്മൾ സ്വയം ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് എടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇൻഷുറബിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഒരു അൺവാണ്ടഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആക്ച്വലി. അവിടെ നമുക്കൊന്നും അങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും വരുന്നില്ല. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമ്മുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന്റെ ആരുടെങ്കിലും ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള റിലേറ്റീവ്സ് ആർക്കെങ്കിലും ആണ്, അവരുടെ പേരിലാണ് നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യെസ്, ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും നമുക്ക് ആ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ആ ഒരു ലീഗൽ മോണിറ്ററി ഇൻട്രസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ പെക്യുനറി ഇൻട്രസ്റ്റോ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റോ ഒക്കെ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഇന്ന ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ പെക്യുനറി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് കവറേജ് എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അവിടെ കാണിക്കാൻ പറ്റിയാലാണ്, കൺവിൻസിംഗ്ലി പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാലാണ് ഇൻഷുറബിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. So we can simply say that in order to insure something, you must be gaining some kind of benefit from its existence or survival, and you'll be facing a huge loss when there is an unnecessary thing happens, an unwanted circumstances occurs. അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് loss generate ചെയ്യാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we can clearly state that we do have some kind of insurable interest in that subject matter. For example, you can insure your own house, but you can't insure your neighbor's house because you are not the owner or possessor of your neighbor's house. So it's very clear that you can insure your own house only. The next principle is the principle of utmost good faith, or the principle of Uberimae Fidei. It simply means that all those material facts in connection with that insurance coverage must be disclosed fully. That means ഇൻഷുർഡ് ആണെങ്കിലും ഇൻഷുറർ ആണെങ്കിലും പരസ്പരം വെളിവാക്കേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും കൃത്യമായിട്ട് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. ഒരു കാരണവശാലും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മറച്ചു പിടിക്കാനോ കൺസീൽ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ മിസ്റെപ്രസെന്റേറ്റ് ചെയ്ത് ഫാക്ട്സ് വളച്ചൊടിക്കാനോ ഇതൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇൻഷുർഡ് ആണെങ്കിലും ഇൻഷുറർ ആണെങ്കിലും ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് ബോത്ത് ദ പാർട്ടീസ് to disclose all those material facts. So you must tell all relevant information when filling out an application form for insurance. Say for example, if you have an illness,
you must tell the insurance company, as they may want to charge a higher premium or not sure you at all. നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ അസുഖങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയെ കൃത്യമായി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. ചിലപ്പോൾ അതിന്റെ ബേസിസിൽ നമുക്ക് പ്രീമിയം ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ അടയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസ് നമുക്ക് കവറേജ് തരില്ലായിരിക്കും. പക്ഷെ വാട്ട് എവർ ദ കേസ് ബി, അത് കളത്തരത്തിൽ കൂടെ ചെയ്യാതെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉള്ള പോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇൻഷുർഡും ഇൻഷുററും പരസ്പരം ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ വഴി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. A higher degree of honesty is imposed on both parties to an insurance contract than is imposed on parties to other contracts. And this kind of a principle is supported by mainly three legal doctrines: doctrine of representation of true facts and figures and material representation, then doctrine of concealment, actually doctrine of non-concealment. ഒരു കാരണവശാലും മെറ്റീരിയൽ ഫാക്ട്സ് കൺസീൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, സപ്രസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. And that of doctrine of warranty, that all the matters disclosed are true and fair to the maximum possible extent എന്നുള്ള ഒരു വാറന്റി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും കൂടിയാണ്. ഈ മൂന്ന് ഡോക്ട്രിൻസിന്റെ ബേസിസിലാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് Uberimae Fidei അഥവാ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് അറ്റ്മോസ്റ്റ് ഗുഡ് ഫെയ്ത്ത് റൺ ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Representations are statements made by the applicant for insurance while he is filling the form of proposal. And a contract is voidable if the representation is material, false, and relied on by the insurer. Material, it simply means that if the insurer knew the true facts, then the policy would not have been issued or would have been issued on different terms. And an innocent misrepresentation of a material facts, if relied on by the insurer, makes the contract voidable one. A concealment is intentional failure of the applicant for insurance to reveal a material facts to the insurer. That is, I already mentioned that the suppression of material facts. Then warranty is a statement that becomes part of the insurance contract and is guaranteed by the maker to be true in all respects. നമ്മൾ ഡിസ്ക്ലെയിമർ കൊടുക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാ ഫാക്ട്സ് ആൻഡ് ഫിഗേഴ്സും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ട്രൂ ടു മൈ നോളജ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു വാറന്റി. സോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് മെയ്ഡ് ബൈ ദ ആപ്ലിക്കൻസ് ആർ കൺസിഡേർഡ് റെപ്രസെന്റേഷൻസ് ആൻഡ് നോട്ട് ആസ് വാറന്റീസ്. This is the principle of indemnity. Here the insurance company, that is insurer, agrees to pay no more than the actual amount of the loss. So the basic purpose of introducing such a principle is to prevent the insured from profiting from a loss situation and also to reduce the moral hazard. So indemnify chia എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it simply means actual loss എത്രയാണോ അത് മാത്രം നികത്തി കൊടുക്കുക, കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇൻഡെംനിറ്റി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചില ആളുകൾ കള്ളത്തരത്തിൽ കൂടെ കൂടുതൽ ലോസ് ഉണ്ടായതായിട്ട് കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുടെ അടുത്തുനിന്ന് കൂടുതൽ എമൗണ്ട് തട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പണികളൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ശ്രമങ്ങളെയൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഇൻഡെംനിറ്റി ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിന്റെ ബേസിസിലാണ് ഇൻഷുറൻസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യണം എന്ന് കൃത്യമായി നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ ഇൻഷുറർ, they are actually undertaking to put the insured in the same position that he occupied immediately before the happening of the event insured. ഒരു നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അവരുടെ കാൻഡിഡേറ്റിന്റെ പൊസിഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു അതേ നിലയിലേക്ക് അവരെ ഈ ലോസിന് ശേഷം ലോസ് ഒക്കെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്ത് തിരിച്ച് അതേ പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇൻഷുറൻസ് വഴി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതില് കള്ളത്തരം കാണിക്കാതെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾസ് ആയിട്ടുള്ള റെപ്രസെന്റേഷൻസ് വഴി കൂടുതൽ ലോസ് നികത്തി കിട്ടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും അതുവഴി കൊള്ളലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒത്തിരി കേസുകൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനെയൊക്കെ ഒരു തടയിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇൻഡെംനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ബട്ട് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഇൻഡെംനിറ്റി ഡസ് നോട്ട് മെയ്ഡ് അപ്ലിക്കബിൾ ടു ദ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പാക്കേജസ്. In the case of property insurance, indemnification is based on the ACV or actual cash value. ഒരു ലോസ് ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് ആ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ആക്ച്വൽ ക്യാഷ് വാല്യൂ എത്രയായിരുന്നു, ആക്ച്വൽ ലോസ് എത്ര വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇതിന്റെ ഒക്കെ ബേസിസിലാണ് ലോസ് ഇൻഡെംനിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയുള്ളൂ. 3 മെത്തേഡ്സ് ആണ് യൂഷ്വലി ഈ ACV കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത്, ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. റീപ്ലേസ്മെന്റ് കോസ്റ്റ് ലെസ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ.
Then fair market value, FMV, is the price the willing buyer would pay a willing seller in a free market. And there is BE rule, that is broad evidence rule. It simply means that the determination of actual cash value should include all relevant factors an expert would use to determine the value of the property. So ഈ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ആക്ച്വൽ ക്യാഷ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. There are some exceptions to the principle of indemnity. A valued policy pays the face amount of insurance if a total loss occurs. ഒരു valued policy ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ലോസ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഫേസ് എമൗണ്ട് എത്രയാണ് അതായിരിക്കും പേ ഓഫ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. And some states have a valued policy law that requires payment of the face amount of insurance to the insured if a total loss to real property occurs from a peril specified in the law. ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്സിനും ചിലപ്പം വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ലോ അല്ലെങ്കിൽ ലീഗൽ സൈഡിന്. അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള എക്സെപ്ഷൻസ് ഇവിടെയും ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. Then replacement cost insurance, it means there is no deduction for depreciation and determining the amount paid for a loss. ഇപ്പൊ നമ്മൾ തൊട്ട് മുൻപേ ഒരു മെത്തേഡ് പറഞ്ഞിരുന്നു റീപ്ലേസ്മെന്റ് കോസ്റ്റ് ലെസ് ഡിപ്രസിയേഷൻ എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ ഈ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ചില കേസുകളിൽ ഡിപ്രസിയേഷൻ കട്ട് ഓഫ് ചെയ്യില്ല, റീപ്ലേസ്മെന്റ് കോസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. And obviously, a life insurance contract is a valued policy that pays a stated sum to the beneficiary upon the insured's death. ഇപ്പൊ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസിന്റെ കേസിൽ ലോസ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഒരാളുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈസ്ലെസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷ്യസ് ആണ്. അത് നമുക്ക് ഇത്ര രൂപയുടെ നഷ്ടമാണ് വന്നേ എന്ന് നമുക്ക് പോർട്രേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ ആ കേസിലൊക്കെ മൊത്തം സം അഷ്വേർഡ് എത്രയാണോ അത് തന്നെയാണ് കോമ്പൻസേഷൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. സോ ഇൻ ദാറ്റ് സെൻസ് വി ക്യാൻ ക്ലിയർലി സേ ദാറ്റ് principle of indemnity is not applicable to life insurance policies. This is a formula which is used to find out the actual value and compensation. Actual value, we have already discussed the same. In order to compare the same with the compensation amount, total sum insured എത്രയാണെന്നുള്ളത് നോക്കും, ക്ലെയിം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കും. അതിന്റെ ബേസിസിലാണ് കോമ്പൻസേഷൻ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ആക്ച്വൽ ലോസും ഇതുവരെ തന്നിട്ടുള്ള പ്രീമിയം എമൗണ്ടും സം ഇൻഷുർഡും എല്ലാം കൂടി നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. Thus, the formula to find out the compensation or indemnifying amount is sum insured divided by actual value into the claim that has been raised from the side of insured. So this is the formula in order to find out compensation. Let's have a look on this example. Matthews insured his property for rupees 2 lakhs. The market value is rupees 2,50,000. A fire causes rupees 10,000 worth of damage. How much compensation will he receive? So by taking the formula into consideration, the sum insured here is 2 lakhs rupees. And the actual value, the market value now is 2,50,000 rupees. Claim amount എന്ന് പറയുന്നത് ലോസ് വന്നിട്ടുള്ള ഫിഗർ ആണ്, ദാറ്റ് ഇസ് 10,000 rupees. സോ ഇതെല്ലാം തട്ടിക്കിഴിച്ച് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻഡെംനിഫിക്കേഷൻ എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പൻസേഷൻ എമൗണ്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നമ്മൾ ഫോർമുല ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, സം ഇൻഷുർഡ് ബൈ ആക്ച്വൽ വാല്യൂ ഇൻ ടു ക്ലെയിം. അതാണ് നമ്മൾ കോമ്പൻസേഷൻ ഫിഗർ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഹിയർ ദ സം ഇൻഷുർഡ് ഇസ് 2 lakhs divided by actual value is 2,50,000 into the claim amount, that is 10,000 rupees. So we are getting an amount of 8,000 rupees, and that will be the amount of compensation that should be made by the insurance company towards the insured. Next one is the principle of subrogation or the doctrine of subrogation. So substitution of the insurance company or insurer in place of the insured for the purpose of claiming indemnity from a third party for a loss covered by insurance is known as the principle of subrogation or the doctrine of subrogation. So this subrogation principle, it actually refers to the right of insurance company to stand in the place of insured or to step into the shoes of insured. അതാണ് യൂഷ്വലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫ്രേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ലോസ് എല്ലാം ഇൻഡെംനിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം
എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്ക്രാപ്പോ ബാലൻസ് റിമെയിൻസോ ഉണ്ടോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ മുകളിൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്ക് ആയിരിക്കും എല്ലാവിധ അവകാശങ്ങളും വന്നു ചേരുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. അപ്പോൾ വാട്ട് ഹാസ് ബീൻ ലെഫ്റ്റ് ഓവർ വിത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രാപ്പ് എന്താണോ ഉള്ളത് that will be automatically passed into the hands of the insurance company after making payment towards the claim amount. So this kind of a stepping into the shoes of insured by the insurance company is known as the principle of subrogation or the doctrine of subrogation. So ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുടെ ഇൻട്രസ്റ്റിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ സബ്രോഗേഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ഓൾസോ ടു ഹോൾഡ് ദ നെഗ്ലിജന്റ് പേഴ്സൺ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ ലോസ് ആൻഡ് ഇൻഷുറൻസ് റേറ്റ്സ് ഒക്കെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെ കൂടിയിട്ടാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ ബാക്കി സ്ക്രാപ്പും ലെഫ്റ്റ് ഓവറും വരുമ്പോൾ അതിന്റെ മുകളിലുള്ള എല്ലാ റൈറ്റ്സും ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും നമ്മൾ കുറച്ച് കെയർഫുൾ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും ലോസ് ഒക്കെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. The insurer is entitled only to the amount it has paid under the policy, and the insured cannot impair the insurer's subrogation rights. അങ്ങനെ subrogation right ഒന്നും അവർക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ലോസ് ഇൻഡെംനിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തു എന്നും പറഞ്ഞ് സബ്രോഗേഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ നമുക്ക് അവിടെ ഇനാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഇൻഷുറർ കനോട്ട് സബ്രോഗേറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഇൻഷുർഡ്സ്. So in most simple terms, we can state that it passes the legal right of the insured over to the insurer or insurance company to claim from a third party who caused the loss. Say for example, Whirlpool oven causes house to go on fire, and insurance company actually pays compensation to insured, and now they will be seeking compensation from Whirlpool in turn. സോ നൗ വേൾപൂളിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു കോമ്പൻസേഷൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻഷുർഡിന് കിട്ടാനായിട്ട് വകുപ്പില്ല. അത് ഇനി റിസീവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള എലിജിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്കായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. Next is the principle of proximate cause or causa proxima. So only the nearest or closest or proximate cause will be taken into consideration. എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണോ ഒരു നഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ കാരണം നമ്മൾ ഇൻഷുർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അതിന്റെ ബേസിസിൽ നമുക്ക് ലോസ് ഇൻഡെംനിഫൈ ചെയ്ത് കിട്ടുള്ളൂ. അതല്ലാതെ ഒരു റിമോട്ട് കോസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൽ നിന്നുണ്ടായ നഷ്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാരണവശാലും കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡോക്ട്രിൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് പ്രോക്സിമേറ്റ് കോസ് അഥവാ കോസ പ്രോക്സിമ എന്ന് പറയുന്നത്. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, എ പേഴ്സൺ ഹാസ് ടേക്കൺ എ പേഴ്സണൽ ആക്സിഡന്റ് പോളിസി ആൻഡ് ഹി സഫേർഡ് ഇൻജുറീസ് ഇൻ ആൻ ആക്സിഡന്റ് ആൻഡ് വാസ് അഡ്മിറ്റഡ് ടു എ ഹോസ്പിറ്റൽ. സോ ട്രീറ്റ്മെന്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അണുബാധയുണ്ടായി, ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ആയിട്ട് അത് മാറുവാണ്, അതിന്റെ ബേസിസിൽ അയാൾ മരിക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ശരിക്കും മരണകാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. സോ ആക്സിഡന്റ് കാരണമാണ് അയാൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിയത്, പക്ഷെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വന്ന ഇൻഫെക്ഷൻ കൊണ്ടാണ് അയാൾ മരണപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്ക് ഒരു കാരണവശാലും കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള ബാധ്യത അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു കോസ പ്രോക്സിമ പ്രിൻസിപ്പിൾ വഴി പറയുന്നത്. ചില ആളുകളൊക്കെ ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായി ചിലപ്പോ മാസങ്ങളോളം ആശുപത്രിയിൽ കിടന്നതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ പെട്ടെന്നൊരു അണുബാധയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടായിരിക്കാം മരണം സംഭവിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെയും ഇതുപോലെ ഈ ഒരു ലൂപ്പ് ഹോള് വഴി ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി കോമ്പൻസേഷൻ എമൗണ്ട് പേ ഓഫ് ചെയ്യാതിരിക്കാനാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. അപ്പൊ ഏറ്റവും നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോസ് എന്താണോ ആ കോസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ റീസൺ ഇൻഷുർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇൻഷുറൻസ് കോമ്പൻസേഷൻ ലഭിക്കാനായിട്ടുള്ള വകുപ്പുണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ. We can discuss one more example in detail. So due to fire, a wall of a building was damaged. അപ്പൊ മുനിസിപ്പൽ അതോറിറ്റി വന്നിട്ട് ആ ബിൽഡിങ്ങിനെ നമുക്ക് റീവാംപ് ചെയ്യണം, ഡിമോളിഷ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറയുകയാണ്. ഡിമോളിഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബിൽഡിങ്ങിന് എന്തെങ്കിലും നാശനഷ്ടം സംഭവിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും ആ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഓണർ ഫയർ പോളിസിയുടെ ബേസിസിൽ അവര് ലോസോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ ക്ലെയിം ചെയ്ത് വരാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ഫയർ ആക്സിഡന്റ് വഴി ആ ബിൽഡിങ്ങിന് നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ചു,
അത് കാരണം അവർ ഡിമോളിഷ് ചെയ്തൊന്നുമില്ല. ആ ബിൽഡിംഗ് അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്, തകർന്നു പോകാൻ ചാൻസ് ഉള്ള രീതിയിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്. തൊട്ട് പിന്നാലെ ഒരു സ്റ്റോം ഉണ്ടായി. ആ സ്റ്റോം കാരണം ഈ ഓൾറെഡി ഫയർ ആക്സിഡന്റ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ബിൽഡിങ്ങിനും തൊട്ടടുത്തുള്ള ബിൽഡിങ്ങുകൾക്കും ഒക്കെ നാശനഷ്ടം സംഭവിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഫയർ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയുടെ കെയർ ഓഫിൽ ഒരു കാരണവശാലും ലോസ് ഇൻഡെംനിഫൈ ചെയ്ത് കിട്ടില്ല. ബിക്കോസ് ഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഒരു റിമോട്ട് കോസ് ആണ്. പ്രോക്സിമേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിയറസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസസ്റ്റ് കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോം ആയിരുന്നു. ശരിക്കും ഫയർ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ ബിൽഡിംഗ് അത്രയും മോശപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിലേക്ക് മാറിയത്. പക്ഷെ അതങ്ങനെ നിലനിൽക്കുകയും അതിനെ ഡിമോളിഷ് ചെയ്യുകയൊന്നും ചെയ്യാതെ അതങ്ങനെ നിലനിൽക്കുകയും തുടർന്ന് ഒരു സ്റ്റോം ഉണ്ടായി, അതുകൊണ്ട് ആ ബിൽഡിങ്ങിനും സമീപത്തുള്ള ബിൽഡിങ്ങുകൾക്കൊക്കെ നഷ്ടം സംഭവിച്ചു എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഫയർ ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് ലഭിക്കുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളിൽ പറയുന്നത്. Next one is the principle of contribution, and this has been made in order to make sure that there is equitable distribution of losses between different insurers. നമ്മൾ ഒരു സബ്ജക്ട് മാറ്റർ തന്നെ ഒന്നിലധികം ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസിൽ ഇൻഷുർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെയധികം ഉണ്ട്. ഒത്തിരി ആൾക്കാർ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുമുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു നഷ്ടം സംഭവിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ഈക്വൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ലോസ് ഇൻഡെംനിഫിക്കേഷൻ ഒരു കാരണവശാലും നമുക്ക് റിസീവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള എലിജിബിലിറ്റി ഇല്ല. ടോട്ടൽ ആക്ച്വൽ ലോസ് എത്രയാണോ അത് തന്നെയാണ് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്ത് അഥവാ ഇൻഡെംനിഫൈ ചെയ്ത് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ലോസ് എമൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ എത്ര കമ്പനീസിൽ നിന്ന് പോളിസി എടുത്തിട്ടുണ്ടോ അവരെല്ലാവരും ഈക്വലി ഷെയർ ചെയ്യണം. ഈക്വലി ഇൻ ദ സെൻസ് ദാറ്റ് ഇക്വിറ്റബിൾ ആയിട്ട്, നോട്ട് ഈക്വലി, ഇക്വിറ്റബിൾ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ബേസിസിലാണ് അവര് ആ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ലെറ്റ്സ് ഹാവ് എ ലുക്ക് ഓൺ an example. A person has insured his building against fire on the basis of the following conditions. The sum that has been insured with ABC Insurance Company is rupees 1,60,000 and the sum insured with another insurance company, that is XYZ Insurance Company, is 1,40,000 rupees. So ഈ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന് തന്നെ ഇതേ മനുഷ്യൻ ഇതേ സബ്ജക്ട് മാറ്റർ രണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസിൽ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത എമൗണ്ടുകൾക്കാണ് ഇൻഷുർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ABC ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിൽ 1,60,000-നും XYZ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിൽ 1,40,000-നുമാണ്. അങ്ങനെ ടോട്ടലി ഒരു 3 lakh rupees-നാണ് ബിൽഡിങ്ങിന് നമ്മൾ ഫയർ ഇൻഷുറൻസ് പാക്കേജിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. Now, suppose the actual loss on fire is rupees 60,000. Then the loss will be compensated by both the insurance companies on a proportionate equitable basis. അപ്പൊ 60,000 രൂപയാണ് ആകെ നമുക്ക് ലോസ് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ 60,000 rupees-ഉം ABC ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി മാത്രമോ അല്ലെങ്കിൽ XYZ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി മാത്രമോ ബെയർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സംഭവമല്ല. 60,000-ൽ എത്ര രൂപ വെച്ചിട്ടാണോ ഈ പറയപ്പെടുന്ന ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസിൽ നമ്മൾ ഇൻഷുർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ബേസിസിലായിരിക്കും അതത് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരിക. അപ്പൊ ABC ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 60,000 രൂപ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ലോസിനെ നമ്മൾ അവരുടെ അവിടെയുള്ള പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ബേസിസിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. That is 60,000 into 1,60,000 divided by 3 lakhs. 1,60,000 രൂപയ്ക്കാണ് ഈ ബിൽഡിംഗ് ABC ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിൽ നമ്മൾ ഇൻഷുർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എല്ലാ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസിൽ നിന്നും എടുത്തിട്ടുള്ള കവറേജ് വെച്ചിട്ട് മൊത്തം 3 lakh rupees-നാണ് ഈ പറയപ്പെടുന്ന ബിൽഡിങ്ങിനെ നമ്മൾ ഇൻഷുർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ ആ ഒരു പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ബേസിസിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ABC ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് 32,000 rupees ആണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. സിമിലർലി XYZ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 60,000 rupees-നെ 1,40,000 പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ബേസിസിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 28,000 rupees മാത്രമാണ് XYZ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യം ഉള്ളൂ. അപ്പം 60,000 എന്ന് പറയുന്ന ആ ടോട്ടൽ ലോസ് ABC മാത്രമോ അല്ലെങ്കിൽ XYZ മാത്രമോ എടുക്കുന്നതല്ല. 32,000 rupees ABC പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും, 28,000 rupees XYZ-ഉം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഇൻ സർട്ടൺ സിറ്റുവേഷൻ പെട്ടെന്നൊരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് സെറ്റിൽമെന്റ് ഒക്കെ ആവശ്യം വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയപ്പെടുന്നതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനി ഫുൾ എമൗണ്ടും സെറ്റിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ആൻഡ് ഓൺ എ ലേറ്റർ ടേം
ബാക്കിയുള്ള ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസ് അവർക്ക് അവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് കൊടുക്കേണ്ട എമൗണ്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തും കൊടുക്കും. അതും കൂടെ ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കോൺട്രിബ്യൂഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. അതായത് ഇപ്പോ ഈ പറയപ്പെടുന്ന നമ്മൾ ഈ എടുത്തിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിളിൽ ഈ ഫയർ ഇൻഷുറൻസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരു ക്ലെയിം സെറ്റിൽമെന്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ചിലപ്പോ XYZ ആ സമയത്ത് സെറ്റിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. അപ്പൊ XYZ ടോട്ടൽ 60,000 ലോസ് എമൗണ്ടും കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അതിനുശേഷം ഈ ABC ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും? അവരുടെ പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ബേസിസിൽ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യേണ്ട 32,000 റുപ്പീസ് ABC XYZ പേ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. സോ ആ രീതിയിലുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റും പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കോൺട്രിബ്യൂഷനിൽ ചെയ്ത് കാണാറുണ്ട്. Another most important principle is the principle of mitigation of loss. ഒരു നഷ്ടം സംഭവിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡാമേജ് സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ പ്രിവെന്റീവ് മെഷേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, അതിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചായിരിക്കും ആ ലോസിന്റെ ആഘാതം നമുക്ക് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക. ഇപ്പൊ മിറ്റിഗേഷൻ സിംപ്ലി മീൻസ് റെഡ്യൂസിങ് റിസ്ക് ഓഫ് ലോസ് from the occurrence of any undesirable event. So this principle says that as an owner, it is obligatory on the part of the insurer to take necessary steps to minimize the loss to the insured property. So this principle does not allow that the owner to be irresponsible or negligent just because the subject matter is insured. അപ്പോ ഒരു ഫയർ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ആയി ഒരു ഫാക്ടറിയിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അത് വി കാൺ സ്റ്റാൻഡ് ബാക്ക് ആൻഡ് അലോ ദ ഫയർ ടു ബേൺ, മുഴുവൻ കത്തി നശിച്ചു പോയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്കത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിൽ ഇൻഷുർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അപ്പൊ നശിച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് ലോസ് ഇൻഡെമ്നിഫൈ ചെയ്ത് കിട്ടും എന്നും പറഞ്ഞ് കയ്യും കെട്ടി മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു രീതി ഉണ്ടാവാനായിട്ട് പാടില്ല. ആ നാശനഷ്ടം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പരമാവധി എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമോ അതെല്ലാം ഇൻഷുർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് മിറ്റിഗേഷൻ ഓഫ് ലോസിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Now the last one is about law and insurance agent. An agent is someone who has the authority to act on behalf of the principal, and several laws have been announced to govern the actions of these agents. അവരുടെ പ്രിൻസിപ്പലിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒത്തിരി നിയമപരമായിട്ടുള്ള റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ആർ അവൈലബിൾ. And there is no presumption of an agency relationship, and an agent should be an authorized person to represent the principal's needs and requirements. A principal will be held responsible for all the acts of the agents within the scope of their authority. എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ഏജന്റിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണ്, ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്, അത് കൃത്യമായിട്ട് പ്രിൻസിപ്പൽ കോഡ് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. An agent's authority comes from three sources actually: express, implied and apparent എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻ റിട്ടൺ ഫോർമാറ്റ് തന്നെയാണ് ഏജന്റിന്റെ അതോറിറ്റി നമ്മൾ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്പ്രസ് അതോറിറ്റി. ചിലത് റിട്ടൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിൽ വഴി കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കില്ല, പക്ഷെ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് ഏജന്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇംപ്ലൈഡ് ആയിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ അപ്പാരന്റ് അതോറിറ്റി. Apparent authority simply means പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് അവരുടെ കയ്യിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്ന അധികാരമാണ്, which is not expressly maintained or implied ആയിട്ടുള്ളതുമല്ല. So this is borne by an agent's action. If the agent had no actual authority, എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഇംപ്ലൈഡ് അല്ല, പക്ഷെ ഏജന്റിന്റെ ചില സമയത്തുള്ള ആക്ഷൻസോ കാര്യങ്ങളോ കൊണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ആ ഒരു അങ്ങനെ വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻസിൽ എനിക്ക് ഇന്ന രീതിയിൽ അതോറിറ്റി യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ എടുക്കുന്ന അതോറിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അധികാരമാണ് അപ്പാരന്റ് അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. Knowledge of the agent is presumed to be knowledge of the principal with respect to matters within the scope of the agency relationship. പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ അറിവും അതുപോലെ തന്നെ ഏജന്റിന്റെ അറിവും റിഗാർഡിംഗ് എ പെർട്ടിക്കുലർ തിങ് അത് ഓക്കെ ആണ്, സെയിം ആണ്, മാച്ച് ആണ് എന്നുള്ള ഒരു പ്രിസംപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. And insurers can place limitations on the power of agents by adding a non-waiver clause to the application or policy. ഏജൻസിന്റെ എല്ലാവിധ അധികാരങ്ങളെയും ലിമിറ്റേഷൻസ് എവിടെ വരെയൊക്കെ പോവാം, എക്സ്റ്റെൻഡ് എവിടെ വരെ കൊണ്ടുപോവാം എന്നുള്ളതിനൊരു നോൺ വേവർ ക്ലോസ് അവർക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Waiver is defined as the voluntary relinquishment of a non-legal right. Then estoppel can be there. It occurs when a representation of the fact made by
one person to another person is reasonably relied on by that person to such an extent that it would be inequitable to allow the first person to deny the truth of the representation. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ലാൻഡ് ലോഡ് ആളുടെ ടെനന്റിന്റെ അടുത്ത് പറയുവാണ് പെട്ടെന്നൊന്നും ഞാൻ ഈ ലീസും കോൺട്രാക്റ്റും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ കേട്ടിട്ടുള്ളതിന്റെ ബേസിസിൽ ടെനന്റ് എന്തെങ്കിലും ആളുടെ പ്രിമൈസസിന് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അയാള് ഹെൽഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ മുകളിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള മോണിറ്ററി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് നടത്തുവാണ് ഫോർ ഇംപ്രൂവിങ് സച്ച് പ്രിമൈസസ്, അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ഒരു കാരണവശാലും ലാൻഡ് ലോഡിന് ഈ പറയപ്പെടുന്ന ലീസ് അഗ്രിമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലീസ് കോൺട്രാക്ട് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അതിനെക്കുറിച്ചാണ് എസ്റ്റോപ്പലിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഒരു ഏജന്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ കെയർ ഓഫിൽ മറ്റൊരാളുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വിശ്വസിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ടേംസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് അത് മാറ്റുന്ന ആ ഒരു സംഭവം അത് നിയമപരമായിട്ട് നമുക്ക് അവെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. അതിനാണ് ലോ ഓഫ് എസ്റ്റോപ്പൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ട്രിൻ ഓഫ് എസ്റ്റോപ്പൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. സോ ഇതെല്ലാമാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിൽ പറയുന്നത്. സോ വി ഹാവ് കം അക്രോസ് different principles or fundamentals of insurance in the form of requirements, principle of insurable interest, utmost good faith, indemnity, doctrine of subrogation, Causa, Proxima, contribution, mitigation of loss, and finally about the insurance agent. So all these principles are equally important and ഇതെല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇൻഷുറൻസിന്റെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. So I hope you all are very clear about the topics that has been dealt in this particular video lecture. Thank you so much for watching the video.